Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எதுக்கு ரிலேட்டட்னா capacitors பத்தி. Capacitors வந்து சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா effective capacitance எப்படி இருக்கும், parallel கனெக்ட் பண்ணா effective capacitance எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். First வந்து சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு பாப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா consider three capacitors of capacitance C1, C2, C3 are connected in series and series with the battery of voltage V. ஓகேங்களா? 3 capacitors connect பண்ணுங்க. அது C1, C2, C3ங்கற capacitance இருக்கக்கூடிய capacitors. இத வந்து Vங்கற voltage இருக்கக்கூடிய ஒரு battery கூட சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? As soon as the battery is connected to the capacitors in series, the electrons of charge. Electrons வந்து என்ன ஆகும்னா -q electrons are transferred from the negative terminal of the battery. இங்க இருந்து negative terminal இருந்து -q electrons வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினு சொன்னா transfer ஆகி எங்க போகும் அப்படினா C3 அப்படிங்கற capacitor உடைய C3 capacitor உடைய right side க்கு போகும். ஓகேங்களா? due to the electrostatic induction. அப்ப இங்க நமக்கு வந்து plus charge இருக்கு இல்லையா? இப்போ என்ன ஆகும், இங்க negative charge இருக்குது. இங்க negative charge induced ஆகும். சரிப்பா, negative terminal இருந்துட்டு என்ன ஆகும்னா from left of the plate of C3 to the right plate of C2 due to electrostatic induction. இப்போ இங்க minus charge, இங்க வந்து plus இருக்கும். So due to the electrostatic induction, இங்க அதே same amount of charge இங்க என்ன ஆகும், C2 க்கு வரும். ஓகேங்களா? அப்போ இங்க -q right terminal இருந்து இங்க வரும். electrostatic inductionனால இந்த left side of the C3 plateல இருந்துட்டு right side of C2 க்கு -q charge transfer ஆகும். Again electrostatic induction, இங்க negative charge இருக்குன்னா capacitor உடைய இன்னொரு plateல positive charge induced ஆகும். Due to this இங்க என்ன ஆகும், the same amount of negative charge, ஏன்னா இங்க positive இருக்கனால இங்க என்ன ஆகும்னா negative charge -q வந்து C2ல left sideல இருந்துட்டு C1 உடைய right sideக்கு transfer ஆகும். திரும்ப மறுபடியும் இங்க பார்த்தோம்னா C1. So C1ல இருந்து மறுபடியும் அதே same amount of charge வந்து இங்க attract பண்ணும். ஓகேங்களா? -q are transferred from negative terminal to the right plate of C3, right plate of C3 ஓட right sideல. ஓகேங்களா? and which pushes the electrons of same amount -q from left plate of C3 to the right plate of C2 due to electrostatic induction. ஓகேங்களா? Similarly, the left plate of C2 pushes the charges of -q to the right plate of C1, which induces positive charge +q on the left plate of C1. At the same time, electrons of -q are transferred from left plate of C1 to the positive terminal. ஓகேங்களா? சொல்றது புரிஞ்சுதா? இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினு சொன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல இருந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷனால இங்க என்ன ஆகும் அப்படினா electrostatic inductionனால positive terminal இங்க create ஆயிருக்கும். அதே the same amount of C3 சைடுடைய right sideல எவ்வளவு amount of negative electrons இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு negative charge of electrons left side of C3ல இருந்து right side of C2 க்கு transfer ஆகும். அதே மாதிரி again left side of C2ல -q charge அதே right side of C1 க்கு transfer ஆகும். Again electrostatic inductionல இங்க electrons வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா positive terminalக்கு V க்கு transfer ஆகும். ஓகேங்களா? ரைட். அப்ப என்னன்னா by these process each capacitor stores the same amount of charge Q. The capacitance of capacitors are in general so that the voltage across each capacitor is also different and are denoted as V1, V2 and V3 respectively. இங்க என்ன ஆகுதுன்னா Qங்கற positive amount of charge, அதாவது இந்த 3 capacitors நீ ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய charges வந்து சேம் Qங்கிறது, ஆனா potential மட்டும் வேரி ஆகும். V1, V2, V3ங்கற potential வேரி ஆகும். So the net effective potential V is equal to V1 plus V2 plus V3. ஓகேங்களா? The total voltage across each capacitor must be equal to the voltage of the battery. So V is equal to V1 plus V2 plus V3.
since நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் capacitance of capacitor கண்டுபிடிக்கும்போது C is equal to Q by V ன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அதில் வந்துட்டு Q is equal to CV. ஆனால் நமக்கு தேவை V, so V is equal to Q by C. V is equal to Q by C. V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2, V3 is equal to Q by C3. ஸோ எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா V is equal to மூணுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது Q. ஸோ அந்த காமன் டேர்மை வெளில எடுத்துருங்க. வெளில எடுத்துட்டோன்னா 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் CS கண்டுபிடிக்க போகிறோம். If 3 capacitors in series are considered to form an equivalent single capacitor C. If 3 capacitors in series are considered to form an equivalent single capacitor. ஒரு single capacitor நம்ம consider பண்ண போறோம், that is CS. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் இருந்து V is equal to Q by CS. ஸோ Vக்கு பதிலாக இதை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனில். அப்போ Q by CS is equal to Q into 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Q cancel ஆயிடுச்சுன்னா 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ஓகேங்களா? ஸோ R இல்லை, இதை நம்ம இன்னும் வேறு மாதிரி எழுதணும்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறோம்னா CS is equal to என்ன செய்யலாம், C1 C2 C3 divided by C1 C2 plus C2 C1 plus C1 C3. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் அந்த ஈக்குவேஷன், அதாவது LCM எடுத்து நமக்கு அதுக்கப்புறம் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? thus the inverse of the equivalent capacitance CS of 3 capacitors connected in series is equal to the sum of the inverse of individual capacitance, or sum of the inverse of each capacitance. This equivalent capacitance CS is always less than the smallest individual capacitance in series. ஓகேங்களா? So 1 by CS is the inverse of equivalent capacitance CS of 3 capacitors or any kind of, அதாவது எத்தனை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், 3ன்னு எத்தனை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ அதை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஈச் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவல், அதாவது அந்த ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் இந்த 3 கெப்பாசிட்டன்ஸில் எதோட வேல்யூ லோவாக இருக்கோ அந்த வேல்யூவை விட இது லோவாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் பேரலல். கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் பேரலல் வந்து நம்ம 3 கெப்பாசிட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த இப்போ நம்ம சீரீஸில் பார்த்த மாதிரி தான் C1 C2 C3ங்கிற கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டரை எடுத்து பேரலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் Vங்கிற வோல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டரியில். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே சார்ஜ் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃபர் ஆகும், பட் வோல்டேஜ் சேமாக இருக்கும். ஏன்னா ரீசன் அப்படின்னா 3 capacitors-ஐயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா corresponding sides of the capacitors are connected to battery, அதாவது positive terminal and the negative terminal கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால voltage across each capacitor is equal to the battery. ஓகேங்களா? ரைட். சின்ஸ் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இதில் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ மட்டும் டிஃபர் ஆகும். அதனால் உள்ள ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய சார்ஜும் வேரியேஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? லெட் த சார்ஜ் ஸ்டோர்ட் in the 3 capacitors be Q1, Q2 and Q3 respectively. According to the law of conservation of total charge, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டோட்டல் சார்ஜ் வந்து அப்போ Q1 Q2 Q3 பண்ண போகிறோம். ஸோ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. சீரீஸில் நம்மளுடைய வோல்டேஜ் டிஃபர் ஆகும், சார்ஜ் சேமாக இருக்கும். பேரலில் பொறுத்த வரைக்கும் வோல்டேஜ் சேமாக இருக்கும், சார்ஜ் டிஃபர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ சார்ஜ் Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. ஓகே, நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், Q is equal to CVங்கிறது. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இண்டிவிஜுவலாக. C1V, C2V, C3V. ஏன்னா V வந்து இங்கே காமனாக இருக்கும். If 3 capacitors are considered to a ஒரு சிங்கிள் கெப்பாசிட்டராக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பேரலல் கெப்பாசிட்டன்ஸுங்கிறதுனால CPன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். That CP is called as equivalent capacitance of parallel capacitors. ஸோ அப்போ நம்மளுடைய நெட் அந்த Qவோட வேல்யூ என்னென்னா CPVன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த CPVயை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம், Qவுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா CPV is equal to C1V plus C2V plus C3V. ஸோ அகெயின் இதில் எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது என்ன இருக்குது, V எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா CP is equal to C1 plus C2 plus C3. ஓகேங்களா? Thus, the equivalent capacitance of capacitors
connected in parallel is equal to the sum of the individual capacitance. இதில் பார்த்தீங்க இந்த ஈக்குவலன்ட் capacitance வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸை சம் பண்ணுறோம், இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ நம்ம சம் பண்ணோம், அடிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் parallel capacitance உடைய equivalent capacitance. ஓகேங்களா, that equivalent capacitance CP எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது in parallel connection பொறுத்த வரைக்கும் is always greater than the largest individual capacitance. நம்ம இதில் 3 capacitance கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இதனுடைய நெட் எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சிபி ஆனது இதில் இருக்கக்கூடிய எது இந்த 3 கெப்பாசிட்டன்ஸோடைய எந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கோ அதை விட கண்டிப்பாக இந்த சிபியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். த ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் CP in a parallel connection is always greater than the largest individual capacitance. In a parallel connection, it is equivalent as area of each capacitance adds to give more effective area such that total capacitance increases. ஓகேங்களா, நம்ம இன்னும் அடிஷ்னலாக parallel connection பொறுத்த வரைக்கும் equivalent area of each capacitance adds to more effective area நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா capacitance value என்ன ஆகும்னா increase ஆகும். ஓகேங்களா, இந்த series and parallel வந்து ரொம்ப important question. இந்த important questionல வந்து நமக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோன்றது, அதுக்கப்புறம் அந்த டயக்ராம் அதில் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் எது சேஞ்ச் ஆகாது, வி சேஞ்ச் ஆகும் கியூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாதுங்கிறத சீரீஸில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ். அதே மாதிரி பேரலில் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ். இதுக்கு தான் தனியாக கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து தனித்தனி மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பேரலில் சர்க்யூட் டயக்ராம் வி வந்து சேமாக இருக்கும், வி வந்து சேமாக இருக்கும், கியூ வந்து டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த இந்த 2 ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நமக்கு 5 மார்க் கொஷினில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கே இந்த கொஷினை டெஸ்ட் எழுதிடுங்க. தேங்க்யூ.